کسی زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور اور ناتواں شخص دروازے پر کھڑا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ اسے دربار میں پیش کرو۔ اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، چھوٹا منہ بڑی بات، تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ پورے شہر میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ لائی ہے، اور میں آپ پر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں، آپ اس بحث میں نہ پڑیں، بلکہ میرے چیلنج کو قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہوتی ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے اس اجنبی کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، سمجھانے کے باوجود باضد ہے تو اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر کچھ دیر بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا۔ پورے بغداد میں تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس مقابلے کو دیکھے۔ دور دراز سے سیاح اس مقابلے کو دیکھنے آنے لگے۔ بادشاہ وقت اپنے سلطنت کے اراکین کے ہمراہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ جنید پہلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گیا تھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس پراسرار نوجوان پر لگی ہوئی تھی جس نے جنید پہلوان جیسے نامور شخص کو مقابلے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ جنید پہلوان میدان میں اتر چکا تھا اور اس کے حامی لمحہ بلمحہ نعرے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید کوئی داؤ لگا کر اجنبی کو زیر کرتا، اجنبی نے آہستہ سے جنید سے کہا، اے جنید، ذرا اپنے کان میرے قریب لاؤ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اجنبی کی باتیں سن کر جنید قریب ہوا اور کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اجنبی بولا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں تو زمانے کا ستایا ہوا ہوں، میں آل رسول ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے تاب ہیں۔ خاندانی غیرت کسی سے دست سوال نہیں کرنے دیتی۔ سید زادوں کے جسم پر کپڑے پھٹے جا رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے اسی امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے۔ آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجئے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ سید زادے کے یہ چند جملے جنید پہلوان کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ اس کا دل گھائل ہو گیا اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کیا اور اپنی عالمگیر شہرت، اپنی عزت اور اپنی عظمت آل رسول پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر
जुनैद ने ना की। फौरन फैसला कर लिया कि इससे बढ़कर मेरी इज्जत और नामूस का और कौन सा मौका हो सकता है कि दुनिया की इस महदूद इज्जत को खानदान नबूवत की उड़ती हुई खाक पर कुर्बान कर दूं। जुनैद फैसला दे चुका था। सैयदजादे ने पंजा आजमाई का जहरी मुजाहरा शुरू कर दिया और कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था। पूरा मजमा जुनैद के हक में नारे लगा रहा था और जोशो खरोश बढ़ता चला जा रहा था। जुनैद दाव के जौहर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठता। दोनों बाहम गथम गथा हो गए। यकायक लोगों की पलकें झपकी, धड़कते दिल के साथ आंखें खुली तो एक नाकाबिले यकीन मंजर आंखों के सामने आ गया। जुनैद चारों शाने चित पड़ा था और खानदान नबूवत का शहजादा सीने पर बैठे फतह का परचम बुलंद कर रहा था। हर तरफ इनाम व इकराम की बारिश होने लगी। खानदान नबूवत का ये शहजादा बेश बहा कीमती इनामात लेकर अपनी पनागाह की तरफ चल दिया और इस शिकस्त से जुनैद का वकाल लोगों के दिल से ख़त्म हो चुका था। जिंदगी भर लोगों के दिल पर सिक्का जमाने वाला आज इन्हीं लोगों के ताने सुन रहा था। रात हो चुकी थी, लोग अपने घरों को जा चुके थे। ईशा की नमाज से फारिग होकर जुनैद अपने बिस्तर पर लेटा तो उसके कानों में सैयदजादे के वो अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। आज मैं वादा करता हूँ, अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान महशर में अपने नाना जान से कहकर फतह कामरानी का ताज तुम्हारे सिर पर रखवाऊंगा। जुनैद सोचता गया कि वाकई ऐसा होगा कि मुझे ये शर्फ हासिल होगा। नबियों के सुल्तान नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथों से ये ताज मैं पहनूंगा। नहीं, मैं इस काबिल नहीं, लेकिन खानदान नबूवत के शहजादे ने ये वादा किया है। आले रसूल का वादा गलत नहीं हो सकता। ये सोचते सोचते जुनैद नींद के आगोश में पहुंच चुके थे। नींद में पहुंचते ही दुनिया के हिजाबात निगाहों के सामने से उठ चुके थे। एक हसीन ख्वाब निगाहों के सामने था और गुंबद खजरा का सब्ज गुंबद निगाहों के सामने जलवागर हुआ, जिससे हर समत रोशनी बिखर रही थी। एक नूरानी हस्ती जलवा फरमा हुई, जिनके हुस्न जमाल से जुनैद की आंखें हैरान हो गई। दिल कैफो सुरूर में डूब गया। दरो दीवार से आवाज़ें आने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जुनैद समझ गए ये तो मेरे आका हैं जिनका मैं कलमा पढ़ता हूँ। फ़ौरन कदमों से लिपट गए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जुनैद उठो उठो, ए जुनैद क़यामत से पहले अपनी किस्मत की सरफराजी का नज़ारा करो। नबीज़ादों के नामूस के लिए शिकस्त की जिल्तों का इनाम क़यामत तक कर्ज नहीं रखा जाएगा। सर उठाओ, तुम्हारे लिए फतह करामत की दस्तार लेकर आया हूँ। आज से तुम्हें इरफान और तकर्रुब के सबसे ऊंचे मकाम पर फैज़ किया जाता है। तुम्हें औलिया कराम की सरवरी का एजाज़ मुबारक हो। इन कलिमात के बाद हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जुनैद को गले लगाया और इस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हालत ख्वाब में क्या कुछ अता किया, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इतना अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि जब जुनैद नींद से बेदार हुए तो सारी कायनात चमकते हुए आईने की तरह उनके निगाहों में आ गई थी। हर एक के दिल जुनैद के कदमों पर निसार हो चुके थे। बादशाह वक्त ने अपना कीमती ताज सर से उतार कर जुनैद के कदमों में रख दिया था। एक सैयदजादे पर अपनी इज्जत को कुर्बान करने के सिले में जुनैद बगदादी को विलायत का आज वो ताज दिया गया, वो आसमान विलायत पर सितारे बनकर चमके। अल्लाह तबारक व ताला हमें अहले बैत से सच्ची मोहब्बत ता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।